स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असी 8th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कोआर्डिनेटर्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला साडे कोल एक्सरसाइज नाल रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने पहला वो क्लीयर करांगे। ठीक है जी। सब तो पहला असी गल करांगे टाइप्स ऑफ कोआर्डिनेटर्स। ठीक है जी। जो साडे कोल चतुर्भुज हुंदियां ने, ठीक है जी। कोआर्डिनेटर का मतलब पंजाबी च इन्हां नूं चतुर्भुज कह दिंदे ने। ठीक है, इन्हां दी किस्मां बारे गल करांगे। ठीक है जी, किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां ने कोआर्डिनेटर्स। सब तो पहला है साडे कोल ट्रिपिंजम। ट्रिपिंजम की हुंदी आ की है इन्हां ने आपां नूं की प्रॉपर्टी दित्ती है दी कहंदे एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मीन जो ट्रिपिंजम हुंदी आ उहदा एक पेयर घट्टो घट एक पेयर साडे कोल की होगा पैरेलल लाइनस दा होगा। ठीक है जी। जिवें मेरे कोल ट्रिपिंजम दी शेप आ, हुण इहदे विच आ वालीआं लाइनस की होंदियां साडे कोल पैरेलल लाइनस होंदियां। पैरेलल लाइनस किहड़ी होंदियां ने जिहड़ियां किते भी मीट नहीं करदियां। ठीक है जी, एवं स्ट्रेट चलदियां रहिंदियां ने, किते भी आपस दे विच मिलदियां नहीं हैगियां, होंदियां ने स्ट्रेट लाइन सॉरी पैरेलल लाइनस। ठीक है जी। हुण देखो ये वालीआं लाइनस ने जो, ठीक है, ये अगे वधाई जावांगे किते ना किते किसी ना किसी पॉइंट ते जाके कट करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ट्रिपिंजम जो होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पेयर घट्टो घट एक पेयर की होगा साडे कोले पैरेलल साइड्स आ। जे ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹ वाली शेप, ठीक है जी, ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ वाली शेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ पैरेलल लाइनस ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਹ वाली लाइन ਤੇ ਇਹ वाली लाइन। ठीक है, ਇਹ पैरेलल लाइनस ਨੇ ਤੇ शेप ਕਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ट्रिपिंजम। ठीक है जी, यही कंडीशन कही उन्होंने ट्रिपिंजम की भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ਇਹਦੀ शेप बनूगी जो भी ਇਹਦੀ फिगर बनूगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक पेयर की होगा पैरेलल लाइनस ਦਾ होगा, बाकी कोई भी हो सकती है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइट। ठीक है जी, काइट की ਹੁੰਦਾ देखो ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾइट ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ठीक है, काइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾइट ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ਕੀ ਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਲੈ ਲਾਂ A B C D। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਲਿਆ वर्टेक्स। ठीक है जी, वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो हम डायगोनल की होंगे जो वर्टेक्स लाइन तो वर्टेक्स पॉइंट तो स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, दूसरे वर्टेक्स पॉइंट तक जाते हैं इस तरीके नाल। इन्होंने असीं बोलते हैं डायगोनल्स। इन्होंने कहा भी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इट मीनस की होगा भी जो डायगोनल्स ने जिथे वो मीट करनगे, देखो इत्थे मीट करेंगे आ वाले पॉइंट के उपर डायगोनल आ वाले पॉइंट ते मीट करेंगे। ठीक है जी, ये वाले पॉइंट का नाम आपां ओ ले लईए वो रख लिए। इट मीनस जिथे ये साडे डायगोनल मीट कर देंगे उत्थे की होगा साडे कोले 90 डिग्री का एंगल बनूगा। इन्होंने कहा कि जो भी साडे कोले डायगोनल्स की होंगे आपस दे विच परपेंडिकुलर होंगे एंड उस तो बाद कहता भी डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। जिहड़े डायगोनल होंगे वो की करनगे आपस दे विच बाइसेक्ट करनगे, मीनस जे पॉइंट ते कट्टणगे। इट मीनस की होगा भी जिथे भी ये मीट करनगे वो अपने को जिथे भी लाइन कट करनगे ना, ठीक है, उपर ते नीचे जिवें हुण इत्थे आपस दे विच मीट होए ने इंटरसैक्ट करे ने। इट मीनस की होगा फिर साडे कोले ए ओ जिथे भी कट करनगे वो टूल ही जिहड़ी अपने कोले जिवें लाइन होगी इत्थे कट कर गए ते उपर वाली लाइन हो जो नीचे वाली लाइन। ठीक है जी, वो आपस दे विच की होणीआं इक्वल होणीआं। देखो हुण जिथे ए ओ पॉइंट ते कट करे ने तां अपने कोले की होगा ए ओ इज इक्वल टू किहदे लवांगे आपां ओ सी दे। सिमिलरली देखो की होगा बी ओ इज इक्वल टू की होगा ओ डी। मीनस की होगा कि क्या है इन्होंने डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। जिहड़े डायगोनल होणगे वो आपस दे विच कट करनगे, उत्थे कट करनगे जिथे वो लाइन टू पार्ट्स दे विच इक्वल डिवाइड। ठीक है जी। हुण देखो जो साडे कोले काइट हुंदा उहदियां ए वालीआं साइड्स आपस इक्वल हुंदियां ने ए वालीआं दी। मीनस की लिख सकदे हां असीं ए बी इज इक्वल टू ए डी दे एंड दूसरा की होगा अपने को बी सी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है जी, ये साडे कोले होईयां काइट दी प्रॉपर्टीज। उस तो बाद है नैक्सट टाइप अपने को जो है कोआर्डिनेटर दी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की होंदी है कहंदे ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपने को पैरेललोग्राम होंदी ओदी शेप ये वाली होंदी है इस तरीके दी। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा भी साडे कोल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हुण ऑपोजिट साइड किहड़ी हो गया ए वाली। ठीक है, इट मीनस की हो गया इहदा नाम लईए आपां ए बी सी डी। ठीक है जी, तो की हो रहा है भी जिहड़ी ए डी लाइन है, ठीक है, वो किहदे पैरेलल आ बी सी दे।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਸੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏ ਬੀ ਦੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਬੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਏ ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੀ ਸੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਏ ਡੀ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਡੀ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ AD ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ BC, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ AD is equal to BC ਦੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ AB ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ BC, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ C, ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਂਗਲ A is equal to ਐਂਗਲ C ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, D ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ B is equal to ਐਂਗਲ D ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਗੇ, ਜੋ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ AO is equal to OC ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਇੰਨੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ BO is equal to OD ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡਸ, ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਰੰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਰੰਬਸ। ਉਹ ਰੰਬਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਰੰਬਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੰਬਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ABCD ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਤਾ ਵੀ AB ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੇ, AB ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, BC ਦੇ ਐਂਡ AD ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ BC ਦੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ AB BC CD DA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ AO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OC ਦੇ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AO is equal to OC ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗੋਨਲ BO is equal to OD,
ठीक है जी। ये अपने को है प्रॉपर्टीज रंबस दी। उस तो बाद है नैक्सट कोआर्डिनेटर अपने को रिक्टेंगल। रिक्टेंगल की होंगी है, ठीक है जी। रिक्टेंगल की होंगी है, देखो प्रॉपर्टीज की दी हुई ने कहते ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर ईच अदर। पहले तो आप ड्रा करते हैं अपनी रिक्टेंगल। रिक्टेंगल ये वाली, ठीक है जी। इन्होंने कहता कि जी ऑपोजिट साइड्स हो गई, ऑपोजिट साइड कि होंगी पहले का नाम रख लो ABCD, ठीक है जी। हम सारे को ऑपोजिट साइड हो गई AB ते DC, ए इक्वल ने कहते ऑपोजिट साइड ये इक्वल होनी AB इज इक्वल टू DC दे एंड AD इज इक्वल टू BC दे AD दे इक्वल जी। ऑपोजिट साइड होगी अपने को BC, ठीक है जी। A इक्वल हो गया एंड ये पैरेलल भी नहीं मींस किया AB पैरेलल BC है एंड AD पैरेलल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ BC ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ क्या ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਪੈरेलल ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਚ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D की हो जाएंगे ये 90 डिग्री, ठीक है जी। उस तो बाद अपन कहते हैं जो डायगोनल लेंगे वो इक्वल बाइसेक्टर ने। इट मींस ये डायगोनल जिथे भी मीट करनेंगे तो की होगा अपने को O पॉइंट पे मीट हो गए, ठीक है। आही लिख देंगे आप की आ जाएगा AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB या लिख लो OB इज इक्वल टू OD, सेम गल है, ठीक है जी। इसी साडे कोल रेक्टेंगल दी प्रॉपर्टीज। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਆ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਸੀਆਂ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੰਬਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ A B C ਐਂਡ D। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। मैंने कहा भी सारियां साइड्स इक्वल होनी है एंड ईच एंगल 90 डिग्री ताकि आ जाएगा एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री है एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। इहदे डायगोनल भी आपस दे विच इक्वल होणगे जिहड़ी स्क्वायर होगी। इट मींस की होगा अपने कोले AC, ठीक है जी, इज इक्वल टू B D दे ये डायगोनल इक्वल होंगे एंड की होगा भी जिथे भी ये कट करनेंगे उत्थे की करनगे ये 90 डिग्री का एंगल बनाने, ठीक है जी। इसी साडे कोल प्रॉपर्टीज कुछ टाइप सीगियां कोआर्डिनेटर दियां, ठीक है जी। हुण आपां चलदे हां अपनी एक्सरसाइज ते 3.3 ते। स्टूडेंट अगे अपने कोल हैगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 दा फर्स्ट सम। देखो की कह रहे ने सानू फर्स्ट सम दे विच कहते गिवन आ पैरेललोग्राम ABCD सानू ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन देती, ठीक है जी। कहते कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ ਪੈरेललोग्राम ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰੰਬਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈरेललोग्राम ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ AD ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈरेललोग्राम ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ AD ਆ, AD ਦੀ ਆਪੋजिट ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ BC। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ BC, ठीक है जी। इत्थे अपने कोले फिलिंग दी ब्लैंक्स BC आ क्यों आ गया क्योंकि असी पढ़िया भी जिहड़ियां ऑपोजिट, ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज आर इक्वल, ठीक है जी। मींस पैरेललोग्राम ने जो भी ऑपोजिट साइड्स होंगे ने आपस दे विच इक्वल होंगे ने। मींस की आ गया AD इज इक्वल टू BC एंड की होगा AB इज इक्वल टू DC दे, ठीक है जी। नैक्सट सानू की देता कहते एंगल DCB। हुण एंगल DCB केड़ा हो गया एंगल DCB ये वाला एंगल हो गया, ठीक है जी। हुण ये वाला एंगल किहदे इक्वल होगा देखो आपां ने पढ़िया सीगा भी जो पैरेललोग्राम हुंदी आ उहदे ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हुंदे ने ना। ते की होगा देखो
एंगल जिहड़ा हैगा अपने कोले सैकेंड पार्ट दे विच एंगल DCB इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल जिहड़ा होवेगा ये वाला, तो असीं की लिखांगे एंगल DAB दे। ठीक है, की आ जाऊगा अपने कोले एंगल DAB दे इक्वल आ जाऊगा, की आ जाऊगा ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, पैरेललोग्राम दे जिहड़े ऑपोजिट एंगल हुंदे वो भी आपस दे विच इक्वल हुंदे ने। देखो थर्ड स्टेटमेंट दे विच की देता, थर्ड स्टेटमेंट दे विच कहता कहंदे OC इज इक्वल टू डैश। हुण OC की हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, असीं की पढ़िया सीगा भी जिहड़ी डायगोनल्स हुंदे ने पैरेललोग्राम दे ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ OC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਨਸ OC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल हो गया। ठीक है जी, प्लस एंगल की हो गया अपने कोले CDA ये वाला एंगल हो गया। ठीक है जी, इन्होंने बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टी रहेगी अपने को पढ़ने वाली भी जो भी पैरेललोग्राम होंगे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एडजेसेंट एंगल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल हो गया। ठीक है जी, एंड ਇਹ वाले एंगल हो गए, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ जो भी सारे को एडजेसेंट एंगल होंगे ने पैरेललोग्राम दे उन्हां दा सम 180 डिग्री होंदा। तो असीं की लिखांगे फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, असीं की लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, एडजेसेंट एंगल होंदे ने जिहड़े पैरेललोग्राम दे उन्हां दा सम की हुंदा 180 डिग्री। इसी का साडा फर्स्ट सम। ना आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड सम ते। हां जी गाइस, अगे अपने कोल हैगा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन च की कह रहे ने, कहंदे कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये जो भी दित्तियां होईयां ने, कहंदे मान लो ये सारियां साडे कोल की ने पैरेललोग्राम्स ने। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। सारे कोल जो इन्हां दे विच XYZ अननोन दिते हुए ने। ठीक है जी, एंगल्स असीं इन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करके, ठीक है की लैके कि ये सारियां जिहड़ियां हैगियां ने साडे कोल कोआर्डिनेटर्स, वो किहड़ियां ने कोआर्डिनेटर्स ने पैरेललोग्राम। ठीक है जी, हुण फर्स्ट देखो ये टोटल 5 पार्ट ने, आपां पहला फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस करते हैं। हुण फर्स्ट पार्ट दे विच की कहता, कहंदे ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, हुण ध्यान नाल देखो भी जिहड़ा एंगल B आ वो सानू 100 डिग्री गिवन देता। सानू पता है भी पैरेललोग्राम दे जो ऑपोजिट एंगल हुंदे ने वो आपस दे विच इक्वल हुंदे ने। तो असीं की कह सकते हैं कि एंगल, आप फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख लेने पहला। ठीक है जी, एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है जी, एंगल Y इज इक्वल टू 100 दे, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे ऑपोजिट एंगल आपस दे विच की हुंदे ने इक्वल हुंदे ने। इट मींस y दी वैल्यू तो असीं फाइंड आउट कर ली। हुण चाहिदी सानू x एंड z। देखो आपां हुणे पढ़िया सी फर्स्ट क्वेश्चन दे विच कि जो पैरेललोग्राम दे एडजेसेंट एंगल हुंदे ने, ठीक है जी, उन्हां दा सम की हुंदा अपने कोले 180 डिग्री। तो असीं की लिख सकदे हां 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो असीं की लिखांगे adjacent angles of पैरेललोग्राम। ठीक है जी, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होंगे ने उन्हां दा सम की हुंदा 180 डिग्री। हुण इत्थों असीं अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। x नूं एज इट इज रखांगे, एंगल x नूं 180, तो 100 साडे कोले जाके उधर माइनस का हो जाऊगा। तो x की वैल्यू साडे कोले की आ गई 80। इट मींस x की हो गया साडा 80 डिग्री आ गया। हुण देखो असीं की लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z दे, ये क्या आ गया ऑपोजिट एंगल हो गए। ठीक है जी, साडे कोले पहला वाली प्रॉपर्टी लग गई ऑपोजिट एंगल इक्वल हुंदे ने पैरेललोग्राम दे। तो हुण साडे कोले x की वैल्यू आई है 80, तो z दी भी की आ गई साडे कोले
यही ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਹੈਗੀ ਹੈ 80 ਐਂਡ y ਹੈਗੀ ਹੈ 100, z ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ए बी सी डी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ A B C D ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ A B C D ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ D ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ B ਆ, ਐਂਗਲ B ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਐਂਗਲ A plus ਐਂਗਲ D is equal to 180, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ A ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x ਐਂਡ D ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ 180, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 180 ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 50 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 50 ਆਪਾਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 130 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ x ਆ ਉਹ 130 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ A ਕੀ ਨਿਕਲਾ C ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A is equal to ਐਂਗਲ C ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ C ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ A ਦਾ ਹੈਗਾ 130 ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਐਂਡ C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ y। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 130। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਸੌਰੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ z। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ x ਆ, ਐਂਗਲ x is equal to ਐਂਗਲ z ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 130 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੀ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 130 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 130, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 130 ਆ ਗਈ ਐਂਡ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 130। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ x y z ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ x y ਐਂਡ z ਦੀਆਂ। देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ, ਇਹ C ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ D ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ O ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ Z ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x y ਐਂਡ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਐਂਗਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ AOD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ AOD इज इक्वल टू एंगल ਕੀ ਹੋਗਾ BOC। ठीक है जी, आ वाले दोनों मीनस ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ x। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 90 ਡਿਗਰੀ। x ਮੇਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल BOC देखो मैं अगर सारे एंगल्स का सम ले लो, ले ला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO की होंगी एंगल सम प्रॉपर्टी भी जिन्ने भी वो एंगल होंगे ने सारे ट्रायंगल के 3 एंगल होंगे ने सारे का सम की होंगे 180 डिग्री। तो हम देखो मेरे को आ वाला एंगल एंड ए वाला एंगल ते आ वाला एंगल, ठीक है जी। तिना मैं प्लस कर लिया। हम जो मेरे को एंगल BOC आ, BOC मैं की फाइंड आउट किया हुणे इत्थे एक्स सीगा ये 90 डिग्री, इत्थे ਅਸੀਂ 90 डिग्री पुट कर देंगे। एंड एंगल OCB 30 गिवन है, ठीक है जी, प्लस CBO ये अपने को हैगा y इज इक्वल टू 180। हम इत्थों ਅਸੀਂ अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। देखो दोनों ਨੂੰ प्लस किया 120 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू की आ गई 180 माइनस 120 माइनस करांगे 60 डिग्री, ठीक है जी। कि मींस मेरे को y की आ गया 60। हम देखो a वाले एंगल अल्टरनेटिव एंगल हो गए, एक दूसरी साइड बने एक दूसरी साइड बने वो भी इक्वल होंगे ने अपने को, ठीक है जी। हम मींस एक इधर बन रहा है एक आ वाला 1 ते 2 अल्टरनेटिव एंगल हो गए उल्टे बनते होंगे ने वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल होंगे ने। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल ODA, ठीक है जी। हम CBO अपने को कितना 60 डिग्री फाइंड आउट किया एंड ये अपने को हैगा Z, ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी। देखो साडे को x की वैल्यू आ गई 90 एंड y की वैल्यू अपने को आ गई 60 ਤੇ z ਦੀ वैल्यू भी क्या है 60। यही अपन अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने लिखा है x y z, ठीक है जी। इसी साडे फर्स्ट 3 पार्ट हम अपने इसे क्वेश्चन के नैक्सट पार्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। हाँ जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं सैकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। ਹੁਣ फोर्थ पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ कहता है पैरेललोग्राम्स ही ने सारे जो भी डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੇ अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करਨੀਆਂ ਨੇ x y एंड z। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एंगल 80 ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ एंगल y ਦੇ ऑपोजिट एंगल हो गए पैरेललोग्राम ਦੇ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फोर्थ पार्ट एंगल y is equal to 80 की लिखोगे तुसी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हो गए। देखो ये भी अपने को की है 80 डिग्री। y एंड z अल्टरनेटिव एंगल बनी जाते हैं ना, मींस की लिख सकते हो तुसी एंगल y इज इक्वल टू एंगल z दे, ठीक है जी। ये की हो गया अपने को अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। अल्टरनेट एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ y ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 80 ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ z ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ z ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ x। ਹੁਣ x ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ y ਪਲਸ ਐਂਗਲ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 डिग्री। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ एडजेसेंट एंगल, ठीक है जी। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि एडजेसेंट एंगल होंगे ने जो पैरेललोग्राम दे उन्हां दा जिहड़ा हैगा सम 180 डिग्री हुंदा है। हुण y हैगा साडे कोल 80 डिग्री, ठीक है जी। x असीं ने फाइंड आउट करना है 180। तो की आ जाऊगा एंगल x इज इक्वल टू 180 80 राइट साइड ते आके नेगेटिव हो जाऊगा। तो साडे कोल जिहड़ी हैगी x की वैल्यू की आएगी 100 डिग्री, ठीक है जी। 100 ये असीं फाइंड आउट करना सी। x की वैल्यू साडे कोल आ गई 100, y की वैल्यू आ गई 80 एंड z की वैल्यू भी की आ गई 80। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5th ਪਾਰਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 5th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਇੱਥੇ y ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ z ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ y इज इक्वल टू 112 ਆ ਜਾਊਗਾ ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ऑपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम के। तो y साडे कोले कितना आ गया 112। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ एंगल सम प्रॉपर्टी लगावां, देखो मेरे को 3 एंगल हैगे ने y 40 एंड x, ठीक है। जिथे मैं अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगी, इट मींस की हो गया एंगल y प्लस एंगल 40 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स,
ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ 112 ਪਲੱਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 40 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 112 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 156। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 152 ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 तो मेरे को x की वैल्यू की होगी 180 माइनस 152। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 152 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ 152। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਿਆ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ 28। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ, इट मीन्स की लिखांगे असी एंगल x इज इक्वल टू एंगल z अल्टरनेटिव तो फिर एंगल x अपने को है 28 डिग्री एंड z भी की आएगा साडे कोले 28। ये असी फाइंड आउट करना सी। ठीक है जी इसी साडा सेकंड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे हां अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट ने अपने को है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते कैन अ कोआर्डिनेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ कहते ABCD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ABCD ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ABCD ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। फर्स्ट कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ D plus ਐਂਗਲ B is equal to 180। ਹੁਣ ਐਂਗਲ D ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਦੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ ਐਂਗਲ D ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ ਐਂਗਲ D 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90 plus 90 180। ठीक है जी ਅਸੀਂ ਜੈਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ABCD ਵੀ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਫ ਐਂਗਲ D plus ਐਂਗਲ B is equal to 180 ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ D ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ AB ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ AB ਐਂਡ DC AB and DC ये भी अपने को 8 सेंटीमीटर है एंड ये भी साडे कोले की आ 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी एंड सानू देती AD ये वाली 4 सेंटीमीटर देती एंड BC ये वाली देती 4.4 सेंटीमीटर। देखो ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ AB is equal to DC ਦੇ and AD is equal to BC ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 8 ਨੇ ਬਟ AD and BC ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਟ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ no opposite sides should be same length ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD is not equal to BC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ A ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 70 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਐਂਗਲ C ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 65 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਗਲ A is equal to ਐਂਗਲ C ਦੇ ਐਂਡ ਐਂਗਲ B is equal to ਐਂਗਲ D ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ A 70 ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ C 65। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹ ਨਾਟ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ no opposite angle should be same measure ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਂਗਲ A is not equal to ਐਂਗਲ C। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते ड्रा रफ फिगर ऑफ अ कोआर्डिनेटर। असी एक रफ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਗਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ that is not a parallelogram, ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ but has exactly two opposite angles of equal measure। ਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪੇਅਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਈਟ ਦੀ, ਕਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ C ਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ABCD is a figure of coordinate, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ that is not a parallelogram, ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ but has exactly two opposite angles that is ਕਿਹੜੇ B and ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ D ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ but angle A is not equal to angle C। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਮੀਨਸ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਗਲ B is equal to ਐਂਗਲ D ਦੇ ਆ ਬਟ ਐਂਗਲ A is not equal to ਐਂਗਲ C। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ, ਕਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਮੇਜਰ ਆਫ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ 3:2 ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੇਜਰ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ, ਇਹ C ਹੈ, ਇਹ D ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ A ਤੇ B ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, C ਤੇ D ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 3:2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ A ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ 3x ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ B ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੈਟ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ A is equal to 3x ਐਂਡ ਅਸੀਂ B ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ 2x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 3x ਐਂਡ ਇਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 2x। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ A plus ਐਂਗਲ B is equal to 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, adjacent angles of parallelogram। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, adjacent angles ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ A ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ 3x ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ B ਲੈਟ ਕੀਤਾ 2x is equal to 180। ਹੁਣ 3x ਦੇ ਵਿੱਚ 2x ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5x is equal to 180। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 180 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ 5 ਨਾਲ 180 ਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 3 6। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 36। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਂਗਲ A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ 3x ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ 36 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 89 108। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ A is equal to ਐਂਗਲ C 108। ਠੀਕ ਹੈ, opposite angles of parallelogram
ठीक है जी। पैरेललोग्राम के ओपोजिट एंगल हो गए। देखो ए ते सी तो अपना फाइंड आउट हो गया। हुण एंगल बी की हो गया, की लिख लिया सी अपने 2x से। इट मीनस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 36। ਤਾਂ एंगल बी ਦੀ मेजरमेंट ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਦੇਖੋ 72। ठीक है जी। एंगल बी साडे कोले 72 है, एंगल बी 72 है, एंगल डी भी 72 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी अपने कोले ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम दे होगे। तो एंगल डी भी साडे कोले की आ जाएगा 72। यही सी फाइंड आउट करना सी। ठीक है जी। उन्होंने अपन को यही पूछा सी ना भी हरेक एंगल दी मेजरमेंट फाइंड आउट करो की है। तो हम साडे कोले जेड़ा ए हैगा ए एंगल की आ गया 108 एंड डी भी साडे कोले 108 आ गया। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a 72 ਆ ਐਂਡ c ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ 72 ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ two adjacent angle ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੇਜਰ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਲੈਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਹੁਣ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏ ਤੇ ਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो की लिखूंगी मैं एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। यही होना है एडजेसेंट एंगल केड़ी होगी देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण सानू की गिवन आ ਅਸੀਂ कह सकते हैं ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दे, क्योंकि सानू कहा उन्होंने ये साडे कोले गिवन है भी जेडे एंगल ने वो इक्वल ने। जे अपन फर्स्ट लाइन में ठीक है ना था टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। उन्होंने जेडी मेजरमेंट इक्वल है तो मैं की कह सकती हूं बिल्कुल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दे। मैं डी की जगह पे अगर ए फिल करना एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 दोनों ने प्लस करांगे तो मेरे को की आ गया 2a is equal to 180। तो a ਦੀ मेजरमेंट की आ गई 180 over 2 कैंसिल करके 90 डिग्री। तो मीनस मेरे को ਜਿਹੜਾ एंगल a है वो की आ गया 90 डिग्री। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ मैं अपना एंगल b फाइंड आउट करा। ठीक है जी। ਇੱਥੇ पुट करदा सपोज कर लो ये मेरे को 1 है। ठीक है। तो ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ पुट एंगल a is equal to 90 in 1 ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करो देखो की होगा ए की जगह से 90 पुट करता प्लस डी मेरा एज इट इज 180। तो की आ जाएगा एंगल डी की मेजरमेंट की आ जाएगी 180 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस का राइट साइड पे ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो एंगल डी मेरे को की आ गया 90 डिग्री। मीन्स मेरा एंगल ए भी 90 है एंड एंगल डी भी 90। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे ने ताकि आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दे ये भी 90 बन गया। ठीक है जी। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दे ये भी की बन गया 90। इट मींस मेरे को सारे एंगल की आ गए 90 डिग्री दे। सारा दी मेजरमेंट अपन फाइंड आउट कर ली किया सी। ठीक है जी। इसी के साडा 6th क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। हां जी जी अपने को हैगा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन की कह रहे हैं कि द एडजेसेंट फिगर HOPE हो इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਪ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲ ਮੇਜ਼ਰਸ x y ਐਂਡ z। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ x y ਐਂਡ z ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ them। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ x y ਐਂਡ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y है। ठीक है जी। तो की होगा इज इक्वल टू अपने को ये पैरेलल लाइंस हो गए। ठीक है जी। एक इधरली साइड एंगल बनता है एक इधरली साइड बनता है तो इन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल है तो इंटीरियर एंगल है। ठीक है जी। लाइंस से टू लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल ने बट है किहड़े ने
ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੇ 1 = 2। ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ y ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 40 ਦੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਂਗਲ P ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲ P ਪੂਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ P ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ H ਤੇ P ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ H ਆ ਐਂਡ ਐਂਗਲ P ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ P ਐਂਗਲ H 70, ਦੋਨੋਂ 70 ਹੋਣਗੇ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ H ਆ ਐਂਗਲ H ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 70 ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ H ਆ ਐਂਗਲ H = 70 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਂਗਲ H ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ H ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40 + Z ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ H ਬਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ H ਬਣਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ 40 + Z = 70, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਪੂਰਾ H ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ 40 ਤੇ Z ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 70 40 ਪਲੱਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ H ਤੇ E। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ H + ਐਂਗਲ E = 180, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ is 180, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 180 ਹੁੰਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ H ਆ H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 70 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਡਿਗਰੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। E ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 180। ਤੇ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ 110, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਐਂਡ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਡਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰਸ ਗਨਸ ਐਂਡ ਰਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਰਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ। ਫਾਈਂਡ x ਐਂਡ y। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਐਂਡ y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ GU ਆ ਉਹ 3y - 1 ਹੈ ਐਂਡ UN ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਦੇਤੀ, SN ਦੇਤੀ 26 ਐਂਡ GS ਦੇਤੀ 3x। x ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ GU = ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗੀ SN ਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ opposite sides of parallelograms are equal, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। opposite sides ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ GU ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 3y - 1 ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ SU ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 26। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 3y 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3y 26 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 27। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਦੇਖੋ
27 डिवाइड करांगे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ। तो देखो y ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 9। देखो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ s g इज इक्वल टू जो जी एस लिख लो इज इक्वल टू u n दी। ये भी इक्वल होनी है सेम, आही प्रॉपर्टी राइट कर देंगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ SG ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ 18 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ 18 ਓਵਰ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ठीक है जी, ये फाइंड आउट करना सी। तो हम सारे को x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। इसी का साडा फर्स्ट पार्ट। हुण आपां अपनी नेक्स्ट जिहड़ी सेकंड फिगर आ वो चेक कर लेने आ। वो सानू की देता कि रन RUNS जिहड़ी हैगी आ साडे कोल एक पैरेललोग्राम आ, इहदे विच भी असीं की करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है जी। सानू डायगोनल देती जिहड़े की कर रहे ने आपस दे विच इंटरसेक्ट कर रहे ने। हुण जिहड़े पैरेललोग्राम दे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करदे हुंदे ने वो की होंगे ने एक लाइन नूं टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करते होंगे ना। इट मीनस आर एन साडे कोल एक लाइन आ जिहड़ा ओ पॉइंट आ इस लाइन नूं टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड कर रहा है। इट मीनस की हो गया कि लिखांगे असीं आर ओ इज इक्वल टू ओ एन दे। ठीक है जी। तो हुण आर ओ अपने कोल किन्ना 16 एंड जिहड़ा हैगा आर एन अपने सॉरी ओ एन हैगा x प्लस y। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ SU ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ SO ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OU ਦੇ। ਹੁਣ SO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਐਂਡ OU ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ y plus 7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 27 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y। ਹੁਣ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 13 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 13 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੁੱਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 ਇਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 16 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 13 ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 13। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 9th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ ਬੋਥ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕਲਿਊ ਆਰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਆਪਾਂ ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ RISK ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ CLUE ਕਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਂਗਲ R ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ K ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ R ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ K ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 120 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ 120 ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 120 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ R ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि आ टू पैरेलल लाइंस ने। ठीक है जी। आ इन्हां दी ट्रांसवर्सल लाइन। हुण ट्रांसवर्सल लाइन जिहड़ा ए वाला एंगल इस लाइन दे उपर एंड ए वाला लाइन एंगल इस लाइन दे उपर ये एंगल हुंदे ने, ये साडे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हुंदे ने।
ठीक है जी। सपोज कर लो ये एंगल साडे कोले 1 है, ये 2 है, तो ये जिहड़े क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हुंदे ने वो आपस दे विच हमेशा की हुंदे ने, इक्वल हुंदे ने। ठीक है जी। हुण अगर इत्थे ध्यान नाल देखिया जावे भी मेरे कोले जिहड़ा हैगा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, अगर इन्होंने आप अगे बढ़ा दिए, ठीक है जी, तो इसी तरीके नाल ही आह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, हुण अपने कोले की आ आह वाला एंगल ते वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मींस मैं की लिखूंगी कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल की आ जाएगा एस आई सी दे, एस आई एल लिख लो या सी लिख लो। इट मींस की हो गए मेरे कोले ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। हुण अगर मेरा ए एंगल 60 डिग्री है तो ये भी मेरे कोले की होगा 60 डिग्री हो गया। ठीक है जी। हुण देखो ए वाला एंगल आई एंड ए वाला एंगल एस, ये दोनों किहड़े हो गए अपने कोले अल्टरनेटिव एंगल हो गए ना, एक इधर बनता है एंड एक ए वाला बनता है। ये दोनों एंगल भी आपस दे विच इक्वल होंदे ने, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दे। इसी तरीके नाल बनी जा रहा है ना, एक एंगल इधर बनी जा रहा है, एक इधर बनी जा रहा है, मींस क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। तो मैं की लिख सकदी हां कि एंगल जिहड़ा हैगा मेरे कोले एस आई एल इज इक्वल टू किहदे होगा, देखो एंगल आई एस के दे, एंगल आई एस की। इट मींस की हो गया तो फिर मेरे को ए 60 डिग्री है, तो मेरे को ए एंगल भी की हो गया 60 डिग्री हो गया आई एस की। ठीक है जी। मैं ए एंगल फाइंड आउट कर लिया, सॉरी मेरे को ए वाला एंगल की हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है जी। हुण देखो इस तो बाद जिहड़ा मेरे को आ वाली पैरेललोग्राम बनी जा रही है किहड़ी सी एल यू ई, क्ल्यू एक पैरेललोग्राम है। हुण इस क्ल्यू दे विच जिहड़ा सानू एंगल एल देता वो 70 डिग्री देता। ठीक है जी। हुण सानू पता है जिहड़ी पैरेललोग्राम हुंदी आ उहदे ऑपोजिट एंगल इक्वल हुंदे ने। इट मींस जिहड़ा एंगल एल हो किहदे इक्वल होगा एंगल ई दे। इट मींस मेरा एंगल भी ई भी की आ जाएगा 70 डिग्री। की लिख सकते हैं अपन एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई दे। ठीक है जी। की हो गई है अपने कोले ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। आर इक्वल होंगे ने। इट मींस की हो गया तो मेरा जो एंगल ई हो गया वो भी की हो गया 70 डिग्री हो गया। ठीक है जी। हुण देख आपां देखिए ध्यान नाल कि आ वाली एंगल अपने को एक ट्रायंगल बनी जा रही है। ठीक है जी। ये सारे एंगल मैं प्लस कर ला, मींस की कर ला एंगल ई जिहड़ा हैगा प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ला ली है अपन। ठीक है जी। पूरा नाम भी लिख सकते हो तुसीं। तो मेरे को जो एंगल ई आ वो हैगा 60 एंड एंगल ई हैगा 70, एंगल एस हैगा 60 प्लस एक्स से इज इक्वल टू 180 प्लस करांगे 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 130 आ गया प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू की आ जाएगी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 180 माइनस 130। 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 130 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 50 डिग्री। ਇਟ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 50। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम। ठीक है जी। असं शो करना है कि जो सानू गिवन दी हुई है फिगर ये ट्रिपेजियम है। ठीक है जी। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो असी ये भी दसना कि ये वाला जो ट्रिपेजियम सानू दिता हुआ है ये किहड़ियां टू साइड्स ने जिहड़ियां पैरेलल। ठीक है जी। हुण देखो जे मैं आ वाली लाइन जिहड़ी है के एन इनू अगे 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 वधाई जावां। ठीक है जी। तो ये वाली भी वधाई जावा किते ना किते जाके एक पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट करनी कट जानी है। ठीक है। इट मीनस साडे कोल जिहड़ियां पैरेलल साइड्स हुंदियां ने वो तो कदे भी कट नहीं करदियां ना। ये वाली लाइन जिहड़ी के एन है एंड एल एम अगर मैं इन्हां नूं वधादा तो ये अगे जाके किसी ना किसी पॉइंट ते की हो जाणगियां इंटरसैक्ट हो जाणगियां। ठीक है जी। इट मीनस मैं कह सकदी हां कि ये वालियां मेरियां जिहड़ियां लाइन्स ने ये पैरेलल नहीं हो सकदी। देखो सानू उन्होंने प्रूफ करन नूं कहा आपां इमेजिनेशन नाल आंसर नहीं दस सकदे। आपां ने की करना है प्रूफ करना है कि किहड़ियां लाइन्स जिहड़ियां हैगियां ने इहदे च पैरेलल। हुण देखो साडे कोल की हुंदा कि जिहड़ियां टू पैरेलल लाइन्स हुंदियां ने। ठीक है जी। उन्हां नूं एक ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है जिहड़ी हैगी है ट्रांसवर्सल लाइन जिहड़ी इन्हां दोनों लाइन्स नूं कट करदी है। तां इन्हां दे विच जिहड़े भी आ टू एंगल्स हुंदे ने पैरेलल लाइन्स दे विच जिहड़े भी टू एंगल हुंदे ने अगर असीं इन्हां दा सम कर दईए। ठीक है जी।
मीनस कर दी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन्हां दोनों का सम करिए अगर साडे कोल इह सम 180 डिग्री हुंदा तां अपने कोल इह वाली लाइनस की हुंदियां ने पैरेलल लाइनस होंदियां इट मीनस इन्हां लाइनस दे अंडर जिहड़े टू एंगल्स इंटीरियर एंगल जो भी अंदर दो एंगल बन गए अगर असीं इन्हां दा प्लस करिए अगर वो 180 डिग्री होंदा तां इह साडीआं लाइनस पैरेलल लाइनस होंदियां देखो हुण असीं चैक कर सकदे हां साडे कोल 100 जिहड़ा हैगा एंगल M 100 दिता होया एंड एंगल जिहड़ा हैगा L 80 दिता होया अगर मैं प्लस करा दोनों ठीक है जी सोल्यूशन दे विच की आ जाएगा कि एंगल M प्लस एंगल L अगर देखो इन्होंने प्लस करिए एंगल M हैगा मेरे को 100 प्लस एंगल L हैगा 80 डिग्री दोनों ने प्लस किया रिजल्ट की आ गया 180 डिग्री इट मीनस मैं की कह सकती हाँ कि जी मेरे को लाइन KL आ किहदे पैरेलल आ लाइन M N दे जां आपां लिख सकते हैं N M दे क्योंकि देखो ये मेरे को अगर इन्होंने आपां M अगे बढ़ा दिए ठीक है जी ए वाले पॉइंट्स नूं ए वाली लाइन में अगे बढ़ा दिए ठीक है आ मेरे को होगी ट्रांसवर्सल लाइन ये भी मेरे को की होगी ट्रांसवर्सल लाइन ये तो इंटीरियर एंगल होगी तो इन्हां दोनों नूं प्लस किया मेरे को रिजल्ट 180 आ गया ताकि हो गया कि जिहड़ा मेरा KL लाइन है वो किहदे पैरेलल जा रही है NM दी ठीक है जी तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪੀਜੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ कि एट लीस्ट वन पेयर ऑफ की होना चाहिए साडे कोले पैरेलल लाइन्स एक पेयर साडे कोले पैरेलल लाइन्स दा होना चाहिए तो वो फिगर की हुंदी है साडी ट्रिपीजियम हुण देखो साडे कोले जिहड़ा हैगा KL पैरेलल किहदे आ गया NM दे इट मीनस ਅਸੀਂ की बोल सकते हैं कि KL M N इज आ की अपनी ट्रिपीजियम ठीक है ठीक है पर शो करना सी इसी साइड 10th क्वेश्चन हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट 11th क्वेश्चन स्टूडेंट अगे अपना हैगा हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते फाइंड एंगल M इन फिगर सानू दी हुई है इफ कहते जे ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ AB पैरेलल DC ਦੇ इट मीन जी ए वाली लाइन है वो किहदे पैरेलल गिवन है सानू DC दे असी की फाइंड आउट करना गा एंगल C ये वाला एंगल C ठीक है जी असी की पढ़िया कि अगर साडे कोले टू पैरेलल लाइन्स ने ठीक है ये उन्हां दी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन आ तो ਉਹਦੇ अंडर ਜਿਹੜੇ भी दो एंगल बनते हैं सेम साइड पे आ ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है जी सेम साइड पे टू एंगल्स बन रहे हैं उन्होंने सम की हुंदा 180 डिग्री ठीक है हुण आपां नूं कहते भी ये वाली दोनों पैरेलल लाइन्स ने एवें चल रही ने ठीक है जी आह जिहड़ी होगी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी असीं की करना है एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो असीं की लिखांगे ठीक है एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 क्यों है क्योंकि एंगल्स ऑन दी सेम साइड्स ऑफ दी ट्रांसवर्सल ये साडी ट्रांसवर्सल लाइन है ठीक है जी ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है ये दोनों दे की हो गए सेम साइड वाले एंगल हो गए ठीक है पैरेलल लाइन्स दे विच हुण जेड़ा एंगल C आ ये तो ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है बट एंगल B सानू की बना 120 है इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है जी तो जेड़ा हैगा एंगल C अपने कोल की आ जाऊगा 180 डिग्री 120 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड ते राइट साइड ते की हो जाऊगा ये नेगेटिव ठीक है जी साइन चेंज हो जाता तो एंगल जिहड़ा हैगा C उसकी वैल्यू अपने कोल की है जी 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 120 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 60 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ C ਕੀ ਆ ਗਿਆ 60 ਇਸੇ ਸਾਡਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਫ ਐਂਗਲ P ਐਂਡ ਐਂਗਲ S ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ P ਐਂਡ S ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਫ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ SP ਪੈਰਲਲ P सॉरी RQ दे SP अपन किहदे पैरेलल देती RQ दे तो ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड आउट करना P ਦੀ मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है S ਦੀ मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है ਸਾਨੂੰ Q एंड R जो है एंगल गिवन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टू पैरेलल लाइंस ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ पैरेलल लाइंस एंड ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ट्रांसवर्सल लाइन है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ पैरेलल लाइंस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ पैरेलल लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ट्रांसवर्सल लाइन ਹੋਗੀ
ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ P plus ਐਂਗਲ Q, ਐਂਗਲ P plus ਐਂਗਲ Q is equal to 180 degree। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ P ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਗਲ Q ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 130 ਡਿਗਰੀ is equal to 180, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ P। ਐਂਗਲ P ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 130 ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 130 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 130 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ P ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਫਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ S ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ S plus ਐਂਗਲ R is equal to 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ S ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਲ R ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 90 is equal to 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 180, 90 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ S is equal to 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ S ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜੋ P ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 50। यही ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।